Okay, so the question he has asked us to prepare the approximate estimate for this particular structure. Okay, and I'm new in that particular company. I can tell you the details. So this is 13th of July. Okay, 2012. 13th of July 2012. The day I remember because date is been there. See, some extra points that I want to share with you. That when you begin your career, when you start to search, you are in search of a job and you got the job and etc etc. When you start this journey, always keep a pen and a small notebook. It may be a diary also, no problem, but a small notebook always with you, because while working on the site that you require at any time. Okay, at any time. So always a diary should be with you, a small notebook should be with you, or we can call it as notepads with you, so that you can write all the important points and you can continue your work with using that. If you don't have that, then you are definitely seniors will scold you. Okay, that you should carry this. This is the mandatory thing. A pen and a small notebook or notepad should be there with you. Okay. So what I have decided, I have calculated the, at first what I have done, I have calculated the approach towards making the approximate estimate. What I want to discuss with you is nothing but what approach I have followed to make to prepare the approximate estimate. Just approximate estimate, nothing finalized, nothing detailed estimate, and no approval for just approximate estimate for getting the idea. So what I have done, at first 5 acres of land is there. So 1 acre of land, nothing but your 100 guntas, correct? Or 40 guntas. How much land you are having? 2.5 acres we are having the 100 guntas, correct? 1 acre we are having around 40 guntas of the land. 40 गुंठे बसतात तुमच्या, ठीक आहे, एका एकरामध्ये. जर मी 40 गुंठे जरी म्हटलं तर 5 एकर मध्ये माझे किती बसणार आहेत? 5 चौक 20, म्हणजे जवळपास माझ्याकडे किती जागा असणार आहे? ही 200 गुंठे जागा असणार आहे. 200 गुंठे म्हणजे माझे किती? जर मला एखादी मस्तपैकी रो हाऊसची स्कीम चालू करायची असेल तर किती घर बसता येते माझे? 200 गुंठे म्हणजे जवळपास माझ्याकडे किती जागा आहे? ती 1 गुंठा म्हणजे 1000 स्क्वेअर फीट. मग 200 गुंठे म्हणजे किती झाले? 200 multiplied by 1000. So around 2 lakh square feet I am having the space, correct? See the approach that I want to build in you also. So you can go in that sequence also. So around 2 lakhs square feet land you are having. So in the 2 lakh I have decided to construct a 200 flats. किती फ्लॅट बांधायचं ठरवलं मी? 200 फ्लॅट बांधायचं ठरवलंय. कारण एका फ्लॅटचा एरिया मी 1000 स्क्वेअर फूट घेतोय. किती? 1 गुंठा 1000 स्क्वेअर फीट. मग जर माझ्याकडे 2 लाख स्क्वेअर फूट जागा आहे तर माझे किती फ्लॅट होणार आहेत? 200 फ्लॅट होणार आहेत. ठीक आहे, एक सिंपल गणित मानतोय बघा. 1000 स्क्वेअर फुटापैकी काय 100% मी 1000 स्क्वेअर फूट जागा बांधू शकतोय का? नाही, कारण तो एन प्लॉट आहे. मला फ्रंट मार्जिन 3 ते 5 मीटर, साइड मार्जिन्स 1 to 1.5 मीटर आणि रेअर मार्जिन 2 मीटर, अराउंड 2 मीटर्स मला ती सोडायची आहे ऍज पर दी आवर डेव्हलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन्स ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक आहे, मग ही मी जागा सोडतोय तर माझ्या हाताला वाटेला जागा येते जवळपास 650 ते 700 स्क्वेअर फूट जागा. किती ती? 700 स्क्वेअर फूट जागा येते. 700 स्क्वेअर फूट मध्ये 1 BHK खूप चांगला बसतो, बेस्ट, एकदम छान स्पेसियस रूम राहतात. somebody's voice is there. Please mute yourself, don't disturb. So that 700 to 650 square feet land, whatever the land which I am having, I can build around 200 flats, okay, or 200 row houses. मस्त पैकी छान पैकी 200 row houses मी स्कीम काढू शकतोय. ठीक आहे, हे 200 row houses सुद्धा कशा, जसं माझी लँड असणार आहे त्यानुसार मी डेव्हलपमेंट चालू करतोय. म्हणजे समोर आहेत किंवा एकाच लाईनीमध्ये 50 रो हाऊस आहेत, एका लाईनीमध्ये 20 रो हाऊस आहेत. शक्यतो 50 नसणार आहेत, 20 रो हाऊस किंवा 10 ते 15 रो हाऊस आपण टाकतो एका लाईनमध्ये. ठीक आहे, मग 10 गुंठ्याचे प्लॉट पाडतोय मी माझे. ठीक आहे, बघा अप्रोच कसं चालू होतंय. माझ्याकडे फक्त 5 एकर लँड आहे, मला माहित नाही ती लँड कशी आहे, काय नाही. ज्यावेळेस मी ऍक्च्युअल साईट कंडिशन बघेल तिथे जाऊन, त्यावेळेस मी डिसाईड करेल माझं प्लॅनिंग कसं असणार आहे. मग प्लॅनिंग करताना मी पाहतोय 10 गुंठे करतोय.
10 गुंठ्यामध्ये मी डिवाइड केली सगळा टोटल एरिया माझा. मग 10 गुंठ्यामध्ये प्रत्येक ह्याच्यामध्ये 10 रो हाऊसेस करायचे आहेत मला. एका रो हाऊसेसचा एरिया अराउंड 1000 स्क्वेअर फीट असेल कम्प्लीट प्लॉट एरिया. त्यामध्ये बिल्टअप एरिया अराउंड 700 टू 650 टू 700 स्क्वेअर फीट असणार आहे. ठीक आहे. मग मी हे जे काम आहे सध्या किती रेट आहे रे चालू, जर तुम्ही काम करायला जाताल पर स्क्वेअर फूट नुसार जर जायला जाताल, चांगला पॉश एरियामध्ये किंवा लोकल चांगल्या एरियामध्ये आहे जिथे ऑल फॅसिलिटीज आहेत, अशा ठिकाणी माझी ही जागा आहे. तर मी जवळपास 3,500 ते 4,000 रुपये जातो मी पर स्क्वेअर फुटाला. किती जातोय? 3,500 ते 4. ठीक आहे. 3,500 ते 4,000 पर्यंत पर स्क्वेअर फुटला जातो मी. ठीक आहे. मी इंजिनियर विथ ऑल एव्हरीथिंग विथ मी. ओके. चार्जेस अँड ऑल दॅट. तुम्हाला फक्त डायरेक्टली हातामध्ये चावी देणार मी त्या क्लायंटच्या. जर मी 3,000 जरी स्क्वेअर फुटाने जरी बघितलंय तर माझा बघा 3,000 जरी स्क्वेअर फूट धरलंय, 1000 स्क्वेअर फुटाला मला 3 लाख रुपये होत आहेत. ठीक आहे. 1000 स्क्वेअर फुटाला मला सॉरी 3 लाख, इट इज 30 lakhs. ठीक आहे. मग हे माझं कॅल्क्युलेशन डोक्यामध्ये चालू झालं पाहिजे की माझा एरिया किती आहे. माझा 5 एकर एरिया होता, मी त्याला बघा कसं डिवाइड केलंय. ठीक आहे. फ्रॉम होल टू पार्ट आपल्याला डिवाइड करता आलं पाहिजे. एस्टिमेशन मध्ये हा खूप महत्वाचा पॅरामीटर आहे. ठीक आहे. मग मी डिवाइड केलेलं आहे. ठीक आहे. जे काही माझा रेट असेल 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 पर स्क्वेअर फीट मी घेतोय. घेतल्यानंतर टार्गेट ठेवायचं आहे मला माझ्या प्रोजेक्टसाठी. द टार्गेट आय कॅन कीप इट ॲज अराउंड 3 years, 4 years, because it's a big project. I have to construct a 200 row houses. So it's a big project. Okay. So the target that I am going to keep is around 4 to 5 years. See the rough calculations which are running in my mind now. Okay. In this way you have to start your working. So around एका स्कीमला 10 रोजच्या एका स्कीमला मला कमीत कमी 6 ते 8 महिने लागतात. ठीक आहे. कमीत कमी म्हणतोय. ठीक आहे. आणि चांगल्या गतीचं जर काम तुमचं असेल, चांगल्या क्वालिटीचं असेल, तरी सुद्धा तुम्हाला इतका टाइम लागणार आहे 100%. ठीक आहे. मग 6 ते 8 जरी म्हटलं 10 रोज असलं तर मला 4 वर्ष तुम्ही धरून चला. ठीक आहे. मग ह्या जे काही माझे 4 वर्षांचं जे कालावधी असणार आहे यामध्ये मी त्या ऑनरला किती पैसे देतोय, ज्याची ती जागा आहे. आता सपोज मी असं कन्सिडर करतोय द लँड इज नॉट विथ मी, द ऑनर इज डिफरंट पर्सन. So I have to give the landowner some money. Definitely I have to give. Okay. So I have started to give him the money in some installments. Okay. मी काही इन्स्टॉलमेंट मध्ये मी त्याला मनी द्यायला चालू करतोय. ठीक आहे. काही इन्स्टॉलमेंट मध्ये. त्यानंतर अराउंड फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट अराउंड 1 lakh rupees I can give to the your architecturer who will give me the plan, different plans which will get approved from the town planning authorities. Okay. So architecture I am going to give 1%. जनरली आर्किटेक्चरची जी कॉस्ट असते, ठीक आहे, ती 1 ते 1.5% असते. 1 ते 1.5%. मी माझ्या पुढच्या स्लाइड मध्ये ज्यांनी हा पार्ट मिस केला त्यांच्यासाठी मी हा रेटचा पार्ट परत एकदा रिवाइज करतो. ठीक आहे. जस्ट सी द पीपीटी. ठीक आहे. आर्किटेक्चर विल टेक युअर 5 to 8 रुपीज स्क्वेअर फीट. यामध्ये व्हॅरिएशन होऊ शकतं. ठीक आहे. 5 ते 8 रुपये स्क्वेअर फुटाला घेतोय म्हणजे तुम्ही विचार करा तुमचे 1,000 स्क्वेअर फूट जागा आहे तर तो तुमचे किती रुपये घेणार आहे. ठीक आहे. एका स्क्वेअर फुटाला 5 रुपये येतात. 100 स्क्वेअर फुटाला किती घेणार आहे तो? 500 रुपये. ठीक आहे. 1000 स्क्वेअर फुटाला 5,000 रुपये घेतोय तो. ठीक आहे. म्हणजे बघा एक प्लॅन तुमचा ड्रॉ करण्यासाठी फक्त 5,000 रुपये घेतात ते. ठीक आहे. 5,000 रुपये. आणि हे आपण वाचू शकतो जर आपल्याला नॉलेज असलं त्यामध्ये तर. ठीक आहे. then your consultant will take 4 to 7 rupees per square feet. your centering contractor 80 ते 150 रुपयापर्यंत रेट असेल त्यांचा स्क्वेअर फुटाचा. कार्पेंटर 50 ते 60, फिटर 15 ते 25. I am repeating the same things which you have learned in first chapter because that is again the part of your unit number 3 also. ठीक आहे. युअर टायलिंग 30 to 50 रुपीज. इलेक्ट्रिकल वाला 200 रुपये घेतोय पर पॉइंट. प्लंबिंग वाला 7,000 ते 8,000 रुपये घेतोय. पेंटिंग वाला 7 ते 8 रुपये घेतोय. जस्ट मिनिट. ओके. सो हे काही रेट्स मला तुम्हाला सांगायचे होते परत एकदा. वाय दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो I have divided the money and I have given to the contractors or to the workers whomsoever working on this site. ठीक आहे. मग
मला त्याच्या मार्केटिंगसाठी किती खर्च येणार आहे, मार्केटिंग कशी असेल, मी न्यूजपेपरमध्ये पब्लिश करतोय, मार्केटिंगसाठी जवळपास 10 एक लाख रुपये मी प्रोजेक्ट कॉस्टचा खर्च करतोय. एक्झिबिशन असेल एखादं सिटीमध्ये, त्यासाठी अराउंड 50,000 रुपये मी खर्च करतोय. ठीक आहे. मी आपलं जो महत्वाचा सोर्स आहे रेडिओ, FM रेडिओ, त्या रेडिओवरती मी ऍडव्हर्टाइजमेंट करतोय माझ्या साईटची. ते मला जवळपास 1 लाख 1.5 लाखाच्या आसपास खर्च होते रेडिओवरती करण्यासाठी. ठीक आहे. मी माझ्या प्रोजेक्टचा एक व्हिडिओ तयार करतोय. ठीक आहे. 3D व्हिडिओ ज्याला म्हटला जातो. हा 3D व्हिडिओ जो बनवतात याचा रेट हा पर सेकंद असतो. किती असतो? पर सेकंद. ठीक आहे. जवळपास अराउंड 2,000 रुपीज. ठीक आहे. हा जो 3D मॉडेलिंगचा आणि त्याचा व्हिडिओ मेकिंगचा जो रेट असतो, मी 3D मॉडेलिंग करतोय आणि त्याचं व्हिडिओ मेकिंग करतोय. ठीक आहे. कस्टमरला अट्रॅक्ट करण्यासाठी. ठीक आहे. हा पण रेट तुम्ही वाढवू शकता. त्यानंतर तुम्ही वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजमध्ये जाऊन त्यातल्या वर्कर्सला तुमच्या प्रोजेक्टचे ब्रॉशर्स डिस्ट्रीब्यूट करताय, पॅम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करताय. ठीक आहे. बँकेमध्ये जाऊन तुम्ही बँकेना अप्रोच करताय होम लोनसाठी. ठीक आहे, की आमच्या या प्रोजेक्ट साईटसाठी तुम्ही होम लोन प्रोव्हाइड करा. मग ते बँक विल स्क्रुटिनाइज युअर डॉक्युमेंट्स ऑफ युअर साईट अँड दे विल गिव्ह यू सम अश्युरन्स. येस, we will help you financially. That means we will provide the bank loan to your customers if their terms and conditions are satisfied, only and only, yeah? Otherwise no. Okay, so that will take some money. Then what amenities you are going to provide? Suppose jogging park is there. It's a big project you are working, so jogging park you are interested in. Then track, playing temples, clubhouses, firefighting system, generator system, lift, security guard, then library, medical, general store, temple. Okay, so these amenities you are going to provide in that particular for that particular scheme. So based on that you have started to sir, इतकं काय काय करायचंय, मग माझं एस्टिमेट किती वाढणार आहे? 100% तुमचं एस्टिमेट हे डिटेल जे बनवणार आहात ते वाढतंय. पण यासाठी जर तुमची ह्या पद्धतीने जर माइंडसेट बिल्टअप झाला, ठीक आहे, की अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट मध्ये मला काय काय खर्च अपेक्षित असू शकतो, मला पाण्यासाठी खर्च आहे, आर्किटेक्चरला पैसे द्यायचे, ड्रेनेज लाईनसाठी खर्च येणार आहे, इलेक्ट्रिशियनचा खर्च आहे, पेंटरचा आहे, प्लंबरचा आहे, कन्सल्टंटचा आहे, ठीक आहे, सेंटरिंग वाला आहे, मटेरियलचा खर्च आहे, त्यानंतर ते कन्स्ट्रक्शन झालं लेबरची कॉस्ट आहे, मग कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर जो लेबर काम करतोय, ठीक आहे, त्याचे वेजेस असणार आहेत कन्स्ट्रक्शन चालू असताना. त्यानंतर साईट कंप्लीट झाल्यानंतर त्याची मार्केटिंगसाठी मग तुम्ही सोशल मीडिया यूज करताय, रेडिओ, FM रेडिओ यूज करताय, न्यूजपेपर्स यूज करताय, एक्झिबिशन्स यूज करताय. ठीक आहे. बँकेत कशा पद्धतीने अप्रोच करताय, काय काय अम्युनिटीज फॅसिलिटीज तुम्ही देताय तुमच्या क्लायंटला व तुमच्या कस्टमरला, ह्या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज आणि या सगळ्या गोष्टींची बांधणी तुम्हाला अप्रॉक्सिमेट इस्टिमेट मध्ये माहित पाहिजे. ठीक आहे, की काय काय असू शकतं बाबा बांधकामामध्ये. आय होप दिस इज क्लिअर टू एव्हरीवन, कशा पद्धतीने त्याची बांधणी असली पाहिजे. ठीक आहे. So I will stop here for this particular time because it's 10:55 and we will meet at 2 p.m. on timing. I will just take your attendance for this particular time and please join the session of Gosavi sir after this at 11 a.m. Okay, so just a minute, I will take your attendance. Meanwhile, if you are having any doubt in this particular part, you can ask me in the chat box. I will resolve it. जर कोणाला काही शंका असल्यास आत्ताचा जो पार्ट मी डिस्कस केलाय तर तुम्ही मला विचारू शकता. अटेंडन्स इज व्हेरी पुअर टुडे, 37. Okay, if you are having any doubt, you can ask me. What are the part which we have discussed?
we will go very slow. Yeah, आपण खूप slowly जाणार आहोत. If you are having any doubt in this particular part which we have discussed, you can ask me, else we can conclude this session and you can join the next session also. Anyone is having any doubt? If no doubt, I will stop here for this particular time. Thank you for attending and we will meet at 2 p.m. Okay, thank you.